Hello students. Today we are going to deal with 1.4. Be smart. Now see, we have written here be smart. Here in your book page number 24, the title is given in this way: B. B is capital and E is small, where SMART are all in capital. It is just because the title indicates that smart is something different than the word it means. Means it is the short form of SMART. Is a short form of something. Now let us start from the warming up and chit chat. Let us do some exercise before we start. Here you are told that planning your career is not easy task, and planning of one's career is really not easy task. To plan, there should be minute observations, minute points, and we have to step 1, 2, 3 toward our goal, toward our task. But we can reduce the distress by making a proper choice. Some students of our class are aiming at to be a doctor, to be an engineer. Some will say we want to be mechanical engineer, we want to be software engineer. Someone will say I should try for some UPSC, MPSC exams, and in that it means that you want to be something, and to be something is your goal, is your aim. You are aiming at it and for this purpose you are doing your work. To reduce the distress in the way of your work, you are starting from your 10th now, and you have to work along up to you will be a graduate. Then you will go for some exams. Up to this you will have some barriers in your way, and you have to cross those barriers each time. And go forward to your goal. And where is goal? After your graduation, your exams will be there, and then there will be your goal, your aim, and means what you want to be. Here means you are stepping one by one to your goal, and here are the barriers in your way. To reduce these barriers, if you do make a proper choice, why choice should be proper? Because it depends on what you like, what you dislike, what you feel easy, what you feel good, what you feel happiness in doing is your choice. And if you have a proper choice, then the barriers will be thought nothing. They will be crossed. And for crossing those barriers, you should have a proper planning. The next sentence: if we do what we love to do, the journey becomes smooth and leads to success. If someone wants to be an engineer, then if he loves for some mechanics, in mechanics, if he loves to machines, then he can go toward the mechanical engineer. If one try
give his time for the school lab or some another lab or another place where there is lab. He can and do experiments with chemicals. He could go for chemical engineering. The way you decide your choice depends on what you like, and in doing the work, what I like is it becomes smooth and leads to the success. See, I became a teacher because I like to learn and impart the knowledge to others. I became a teacher. If I love to take knowledge but don't distribute it, don't impart it, keep with me, keep among myself, I won't be a good teacher. So it will better for us to take a proper choice what we like. Then the next go to the next sentence. The following diagram shows important factors to be considered while choosing a career. Important factors. What are the important factors while choosing a career? Factors to choose career. The factors are given in the way. I would like to start with the word interest. Interest. The second one is abilities. Abilities. The third one is personality traits. Personality. Trait means vaishishya, good. Traits. So now deal with all these factors. Interest. If we are choosing a subject, find at first what is my personal interest in doing that thing. If I love to draw diagrams, I love to draw cartoons, I love to draw pictures, I love to draw the scenes of morning, evening, or working people waiting on bus stop or something else. If I do have an interest in drawing and painting, my interest is in this painting. So I should find whether my abilities to pursue that goal. If I do have abilities in the sense spending money, spending time, choosing college, choosing some idol person, these are the abilities. If I do have these abilities, then personality traits. This job or this kind of learning, this kind of goal depends on personality traits. Personality traits in the way I am not a handicap in any way. I can think properly and draw properly and paint properly, and people like to watch my pictures. They accept, they praise. So there is no need of personality traits. Whether I am black or white, whether I am fair or something else, that doesn't need personality traits. But go to the next, demand. Now see, demand is also a factor. Whether the painters are in demand, whether the drawing whether the persons in drawing section are in demand. If these people are in demand, then I must go after my choice. Second thing, financial gains. Doing this job, financial gains. Financial gains means if I do this job of painting,
would it suffice my financial needs, and shall it be sufficient for my family? If it will be so, then going after this job can be a good thing. Next, family profession. What is my family profession? Family profession, if my father if my father is a teacher, if my father is a painter, if my father is a doctor, what should I pursue? If my family profession is painting and selling it, arranging exhibitions of their paintings, then there is a scope for me to insert my paintings, insert a special room for my drawings, and I should try in it. Not only this, I think I would expect to go abroad also, and there will be a support from my parents, uncles, or brothers or sisters, how to draw, which is correct or which will be accepted in the market, can be can all suggestions can be given by them, will useful to me. So family profession is also an important thing in deciding in our goals, in our aim, in our final uh, profession. So we see sometimes some engineers do have their infrastructure like JCB machines and all their infrastructures in civil engineering. Their sons or the person depend on their or persons from their family accept that job. If someone is contractor, or there is you see there are some doctors, their children choose for medical profession rather than engineering, or going to in some another engineering ways or another profession like teachers, professors, or scientists. Why? Because they do have infrastructures with them. They don't have need to make such infrastructure again and again. So another point is future prospect. In future, whether this special way will be prosperous. So future is most important. If in time being it is good, best, or very best, but in the future, what will be the situation about my job or about the goal I had decided, what will happen it in the future is also be thought carefully. Then there is the last point, which is on the actually on the top, is skill. I myself write it in capital letter because it is most important, most useful thing. Skill. What kind of skills should I possess or should I acquire in the future, in my learning period, or in my going toward the goal? The skills are most important to acquire. Some basic skills I must possess. Another some skills can be acquired by doing more or spending more and more time on it. So skills are most important. In this way, we are in the side bracket, we are told that what would be the 21st century skills. 21st century skills. We will talk about it. What would be the 21st century skills? Okay. Hello students. Lastly, we have seen the all the factors to choose a career, and we know very well choosing career is not a simple thing, and for this purpose we are told here in the bracket
that students should also think about and speak in the class about the 21st century skills. I have noted skills in capital letter for this purpose that we must know skills are most important factor. And 21st century skills, what are the 21st century skills? Let us acquaint with this 21st century skills. Here we are. The 21st century skills are like critical thinking, problem solving, reasoning, analytical interpretation, synthesizing the information, research skills and practices, interrogative questioning skill, creativity, artistry, curiosity, imagination, innovation, personal expression, perseverance, self-direction, planning, self-discipline and adaptability. And most important is the initiative of all your findings. So critical thinking is most important thing. Critical thinking. When there is a problem in your process of work, the problem should be solved. Problem should be solved. And problem solving is also skill. For problem solving, you have to think critically. Critically thinking, what, when, why are most important, and among this, why is the most important. Why reasons out. That is the skill of reasoning. Why this is happening. म्हणजेच क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, रिझनिंग याच्यातील हा जो प्रॉब्लेम येतो आपल्याला, या प्रॉब्लेम सॉल्विंग मध्ये तुम्हाला क्रिटिकली बघावं लागेल की काय घडलं, केव्हा घडलं, कसं का घडलं, हाऊ कसं घडलं. ऑल दीज आर क्वेश्चन यू हॅव टू आस्क टू युअर सेल्फ. तुम्हाला स्वतःला हे प्रश्न विचारायचे आणि या प्रश्न विचारताना व्हायने येणारी जी उत्तर आहेत ती म्हणजेच क्रिटिकली थिंकिंग अँड रिझनिंग आउट द प्रॉब्लेम. अँड जो काही प्रॉब्लेम रिझनिंग आउट होईल तो 1 2 3 4 5 स्टेप बाय स्टेप तुम्ही जर चॉकआउट केला तर त्याला म्हणता येईल ॲनालिटिकल थिंकिंग. ॲनालिसिस आणि ॲनालिसिस केल्यानंतर तुम्हाला जी काही इन्फॉर्मेशन तयार होते तिचं सिंथेसिस करावं लागेल. आणि एकदा का सिंथेसिस केलं की सिंथेसिसच्या नंतर तुम्हाला तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होताना दिसून येईल. आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला एक स्किल आणखी असायला हवं ते म्हणजे इंटरोगेटिव्ह क्वेश्चनिंग. एव्हरी टाइम ॲट एव्हरी स्टेप यू शुड मेक क्वेश्चन्स. तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी प्रश्न विचारायला हवेत आणि प्रश्न विचारल्यानंतर येणारी उत्तरं चॉकआउट केली पाहिजेत, येणाऱ्या समस्या चॉकआउट केल्या पाहिजे. प्रत्येक समस्या सोडवत जायची आहे आणि सोडवतानाच तुम्हाला व्हॉट, वेन, व्हाय, हाऊ हे प्रश्न विचारावे लागतील आणि प्रत्येक वेळेस व्हायने येणारी उत्तरं ही तुमच्या उपयोगाची असतील. यानंतर क्रिएटिव्हिटी हे स्किल देखील असलं पाहिजे. क्रिएटिव्हिटी, यू शुड बी क्रिएटिव्ह. तुम्ही काहीतरी निर्मिती करत आहात, ती निर्मिती करत असताना आर्टिस्टिकल टच, सौंदर्यात्मक कलात्मक दृष्टिकोन त्याला असायला हवा. त्याचबरोबर तुमच्याजवळ क्युरिओसिटीचं स्किल असायला हवं. क्युरिओसिटी, जिज्ञासा, पुन्हा तो शब्द येतात व्हॉट, वेन, व्हाय, हाऊ, वेअर. आणि यातून तुम्हाला जे काही उत्तरं मिळतील ती उत्तरं तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्विंगसाठी पुढे जातील, तुम्हाला पुढे घेऊन जातील. तुमचं पर्सनल इनोव्हेशन्स, तुमचं नवीन फाइंडिंग्स. इनोव्हेशन म्हणजे नाविन्य त्यामध्ये असायला हवं. आणि नाविन्य
नाविन्य निर्माण करताना तुम्हाला पर्सनली एक्सप्रेस त्या ठिकाणी व्हावं लागेल. पर्सनल एक्सप्रेशन तुमचं त्या ठिकाणी असायला हवं. आणि हे सगळं करत असताना पुन्हा तुमच्याजवळ पुढचे स्किल राहतात की तुमच्याजवळ चिकाटी, परसिव्हरन्स असायला हवं, चिकाटी असायला हवी. सेल्फ डायरेक्शन, स्वतःच्या विचारांना वळण लावता यायला हवं. आणि हे स्किल ज्याच्याजवळ असतं तो स्वतःच्या विचारांना योग्य ते वळण लावून पुढची वाटचाल करत असतो. डेडिकेशन, तुम्ही त्यात जीव ओतायला हवं, वाहून घ्यायला हवं, तर तुम्हाला ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. इनोव्हेशन तुमच्यातून होतं, क्रिएटिव्हिटी तुमच्या हातून होते, तुम्ही चिकाटी तुमची त्यासाठी राहते. आणि त्यासाठी तुम्हाला प्लॅनिंग सुद्धा करावं लागेल. प्लॅनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट स्किल. आणि वेल प्लॅन्ड वर्क, वेल चॉक्ड आउट वर्क ऑलवेज सक्सेस. सो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डेडिकेशन, वेल प्लॅनिंग असली पाहिजे. यासोबतच आणखी एक स्किल तुमच्याजवळ असलं पाहिजे, ॲडॅप्टेबिलिटी. ॲडॅप्टेबिलिटी मीन्स असेल त्या परिस्थितीला तुम्हाला जुळवून घेता आलं पाहिजे. हेच नाही तेच नाही असं म्हणजे एक ट्यूबलाईट लावायची आहे, एक बटन फिक्स करायचं, एक पिन लावायची, तुम्हाला घरात आईने सांगितलं आणि मग तुम्ही म्हणता स्क्रू ड्रायव्हर नाही आहे, वायर नाही आहे, कटर नाही आहे, अमुक नाही. ॲडॅप्टेबिलिटी, whatever you have, you should start with the situation and complete. पण जेव्हा तुमच्याजवळ या सर्व गोष्टी येतील, हे सगळे प्रॉब्लेम आहेत, ते प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करता येतील हे बघणं, व्हायचा प्रश्न, हाऊचा प्रश्न सोडवणं म्हणजे ती समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने एक एक पाऊल पुढे जाणं. मग ही समस्या सोडवताना तुम्हाला असेल त्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला काय करता येऊ शकतं, ॲडॅप्टेबिलिटी, परिस्थितीशी जुळवून तुम्ही घ्यायला हवं. आणि ॲडॅप्टेबिलिटी आणि मग सुरुवात करायला हवी, इनिशिएटिव्ह. आता या इनिशिएटिव्ह तुम्ही या सर्व प्रकारे क्रिटिकल थिंकिंग केलेलं आहे, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग केलेलं आहे, रिझनिंग आउट केलेलं आहे, अनालिसिस केलं आहे, सिंथेसिस केलेलं आहे, इनोव्हेशन्स त्यात टाकलेले आहेत, ॲडॅप्टेबिलिटी तुमच्याजवळ आहे. आता तुम्ही हे सर्व असताना तुमचं नॉलेज, तुमचे फाइंडिंग्स, तुमचे सेल्फ एक्सप्रेशन्स हे जर घेऊन तुम्ही नवीन कामाला सुरुवातच केली नाही तर या सर्व गोष्टी उपलब्ध असण्याचा काही एक उपयोग होणार नाही. आणि याचा जर उपयोग व्हायचा असेल तर तुम्हाला योग्य अशी सुरुवात करावी लागेल. आणि सुरुवात केल्यानंतरच ते तुमच्या आणि जगाच्या उपयोगाला पडेल. आपल्या धर्मग्रंथातही, कुठल्याही धर्मग्रंथात इतरांच्या उपयोगासाठी निर्मिती करणं यातच आपला खरा अर्थ असतो, आपल्या कामाचा अर्थ असतो. आणि इनिशिएट त्यासाठी सुरुवात करणं महत्वाचं ठरतं. आणि सुरुवात केल्यानंतर हळूहळू एकेका टप्प्यावर तुम्हाला तुमच्या त्या गोष्टी स्वीकारणारे लोक येऊ लागतात आणि ती गोष्ट इतरांच्या फायद्याची ठरत असते. म्हणून 21st सेंचुरीमध्ये ह्या स्किल्सचा उपयोग होणार आहे. दीज स्किल्स विल बी रिवॉर्डेड अँड दे आर गेटिंग रिवॉर्डेड. हे जे स्किल्स आहेत यामध्ये 5C लक्षात येतात. आपण या ठिकाणी नोंदवलेच होते, मी पुन्हा नव्यानं नोंदवतो. 5 स्किल्स. कोणकोणचे स्किल्स आहेत तर पहिलं स्किल तुमच्याजवळ असलं पाहिजे, मुख्य म्हणजे क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग हे स्किल तुमच्याजवळ असलं पाहिजे. दुसरं स्किल तुमच्याजवळ असलं पाहिजे कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशनचं स्किल बऱ्याच जणांजवळ नसतं आणि त्याच्यामुळे हे लोक त्यांच्याजवळ असलेलं जे नॉलेज आहे ते इम्पार्ट करू शकत नाही. कोलॅबोरेशन आणि महत्वाचं पुढचं स्किल आहे त्याबद्दल मी शेवटी बोलतोच. क्रिटिकल थिंकिंग. तुम्ही व्हॉट, व्हेन, व्हाय, हाऊ हे प्रश्न विचारून क्रिटिकली थिंक करायला पाहिजे आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग करायला हवे. कम्युनिकेशन, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन तुमचं असायला हवं. पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन तुमचं त्या ठिकाणी असायला हवं. आणि या पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन मुळे
जे काही तुमचे एक्सप्रेशन्स आहेत, थॉट्स आहेत, क्रिएटिव्हिटी आहे, आर्टिस्ट्री आहे, क्युरिओसिटी आहे, ही कम्युनिकेशनमुळे साध्य होणार आहे. त्याच्यासाठी तुमच्याजवळ कम्युनिकेशन असायला हवं. कोलॅबोरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन दिस 21st century. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, collaboration. You should work in collaboration with others, not separately at your own space. तुम्ही इतरांसोबत काम करू शकले पाहिजे, विचारांची देवाणघेवाण करू शकले पाहिजे, स्वतःचं मत मांडू शकले पाहिजे, स्वतःसोबत इतरांना घेऊन जाऊ शकले पाहिजे, इतरांसोबत तुम्ही जाऊ शकले पाहिजे. स्वतःचे फाइंडिंग जर तुम्ही तुमच्यासोबत, उदाहरणार्थ आपले बॉस, आमच्यासारख्या जे नोकरदार असतात यांचे बॉस असतात, हे जेव्हा इतरांना सोबत घेऊन जातात तेव्हा ते वर्क पूर्ण होतं. जे गाव करी ते राव काय करी. एक व्यक्ती काहीच करू शकत नाही, त्याला इतरांना त्यांनी जर सोबत घेतलं, त्यांच्या सोबत गेला तर एक भलं मोठं कार्य होतं. या दृष्टिकोनातून अलीकडच्या कालावधीमध्ये, फॉर एक्झाम्पल, द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया इन धिस एज, what is he is doing? The Prime Minister of India not doing things alone in India itself. He has collaborated with the rest of the world. He took others with him, he joined them, he helped them and got help from them. So collaboration and communication got most important point in these days, and they are rewarded, and we know they are getting rewarded. आणि याबरोबर आणखी एक स्किल तुमच्याजवळ असलं पाहिजे, ते म्हणजे कॅरेक्टर. कॅरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट अ जोक. कॅरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट अ जोक. कॅरेक्टर तुमच्याजवळ असलं पाहिजे स्वच्छ चारित्र्य, ज्या ठिकाणी आरसा इतकं स्वच्छ प्रतिबिंब जगासमोर तुम्हाला ठेवता आलं पाहिजे आणि जगात तुमचं प्रतिबिंब, समोरच्या समाजात तुमचं प्रतिबिंब उमटायला हवं. यासाठी कॅरेक्टर मस्ट बी देअर. तुम्ही तुमच्या एम पासून बाजूला जायला नको. दुसरी गोष्ट, तुम्ही तुमच्या बोललेल्या गोष्टी जशाच्या तशा केल्या पाहिजेत, ज्या करता येतील त्याच बोलल्या पाहिजेत, आणि यापासून कॅरेक्टर बिल्डिंग होतं. कोणत्याही वाईट गोष्टीत, भ्रष्टाचारात किंवा वाईट गोष्टीमध्ये थोडक्यात तुम्ही अटकायला नको. यासाठी तुमचं यालाच तुमचं कॅरेक्टर बिल्डिंग असं म्हणतात. आणि अ काइंड ऑफ कॅरेक्टर, अ स्ट्रेट वे तुमचा हळूहळू दिसायला लागतो, आणि हे सुद्धा एक रिवॉर्डिंग अशी क्वालिटी या 21st सेंचुरीमध्ये असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. आता या 21st सेंचुरी स्किल घेतल्यानंतरचा भाग जो आहे आपला समोर, पॉइंट नंबर 2, अँड अक्रॉस्टिक. ऍक्च्युअली हा अक्रॉस्टिकचा मुद्दा आपला इयत्ता 8व्या वर्गामध्ये झालेला आहे. 8व्या वर्गामध्ये आपल्याला या आधी 7व्या आणि 8व्या वर्गामध्ये वर्ल्ड लॅडर वगैरे होते. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला आता अक्रॉस्टिक दिलेलं आहे. अक्रॉस्टिक मध्ये आपल्याला आता एखादा शब्द दिलेला असतो आणि त्या शब्दाच्या प्रत्येक अक्षराच्या पासून सुरुवात करून त्याच्याबद्दलचे गुण, वैशिष्ट्य म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह, त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला त्यामध्ये घेता येऊ शकतात आणि एक अक्रॉस्टिक तयार करता येऊ शकते. या ठिकाणी पुस्तकात तुमच्या समोर फ्रेंड या शब्दाचं अक्रॉस्टिक दिलेलं आहे. FRIEND. याच्यातील प्रत्येक अक्षरापासून एक ओळ सुरू होणार आहे आणि असं बनणारं जे काव्य असेल ते काव्य म्हणजे अक्रॉस्टिक. ती रचना म्हणजे अक्रॉस्टिक होय. उदाहरणार्थ फ्रेंड या शब्दातील एफ या शब्दापासून फेथफुल, आर पासून रिस्पेक्टेबल, आय पासून इन्स्पायरिंग, ई पासून एनकरेजिंग, एन पासून नोबल आणि डी पासून डिपेंडेबल हे शब्द दिलेले आहेत. आणि एक अक्रॉस्टिक त्या ठिकाणी तयार झालेला दिसून येतो. फ्रेंड इज वन हू इज फेथफुल. Friend is one who is responsible, who is inspiring, who is encouraging, who is noble, and
who can be depend on or who can depend on us. आपण ज्याच्यावर विसंबून राहू शकतो किंवा जो आपल्यावर विसंबून राहू शकतो कुठल्या तरी बाबतीमध्ये, असा योग्य व्यक्ती म्हणजे फ्रेंड, असं हे दिलेलं आहे. आता आपल्याला त्या ठिकाणी एक जॉब वर्क दिलेलं आहे, ते म्हणजे आपल्याला आपल्या आवडत्या मित्राचं नावाचं ॲक्रॉस्टिक करायचं आहे. उदाहरणार्थ समजा मी एक शब्द घेतो, SUNIL, जनरल नाव घेतो. याच्यातील S पासून सुरू होणारा, U पासून सुरू होणारा, N पासून सुरू होणारा, I पासून सुरू होणारा आणि L पासून सुरू होणारा शब्द किंवा शब्द समुच्चय आपण शोधायला हवा. मग S काय म्हणणार तुम्ही? सहज, सुपर. U useful. N never lie. I interesting. L liable. असं आपण ॲक्रॉस्टिक त्याचं तयार केलं. म्हणजे तुम्ही तुमच्या मित्राच्या नावाचं ॲक्रॉस्टिक तुम्ही करू शकता. त्याचबरोबर तुम्हाला एखादी क्वालिटी ऑर फिलिंग, इमोशन याच्यासाठी असलेलं भाववाचक नाम तुम्हाला घ्यायला लागेल आणि ते घेतल्यानंतर उदाहरणार्थ आपण एक घेतलं, मोठा शब्द घेण्यापेक्षा RAGE, रेज, 4 अक्षरी घेऊ. किंवा तुम्ही याला दुसरा शब्द घ्या, मग R पासून सुरुवात करता येईल तुम्हाला, असे ते ॲडजेक्टिव्ह किंवा इन्फॉर्मेटिव्ह वर्ड्स त्या ठिकाणी अरेंज करता येतील. त्याच्यानंतर एनी प्रोफेशन, जस्ट एज टीचर, पोएट, पोएटेस, किंवा प्रोफेशनसाठी दुसरा एखादा इंजिनियर शब्द असेल, कॉन्ट्रॅक्टर शब्द असेल, मोठे शब्द होत आहेत. याच्यासाठी तुम्ही त्या ठिकाणी ॲडजेक्टिव्ह किंवा इन्फॉर्मेटिव्ह वर्ड्स, इन्फॉर्मेशन 1-2 वर्ड्समध्ये जर कलेक्ट केली तर तुमचे ॲक्रॉस्टिक तयार होतात. आणि माझं सजेशन आहे की तुमच्या वहीमध्ये ही डायग्राम, करिअर फॅक्टरची डायग्राम आणि त्यानंतरचे ॲक्रॉस्टिक असायला हवेत. पॉईंट नंबर 3 कडे वळूया. पॉईंट नंबर 3, या 3 नंबर पॉईंट मध्ये तुम्हाला काही गाळलेल्या जागा दिलेल्या आहेत आणि या गाळलेल्या जागांमध्ये से वेदर अंडरलाइन्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर यूज्ड ॲज अ नाउन ऑर वर्ब ऑर एन ॲडजेक्टिव्ह. याच्यात अंडरलाइन केलेला शब्द आहे. पहिल्या याच्यात वॉक, आय वॉक टू स्कूल एव्हरी डे. that the word shows action, so it is action word and it is verb. I go for a walk every day. For a walk every day, I go. The word go suggests the action and the walk is a noun here. फिरावयास जाणे. See, they gave me a gift every day. They gave me a gift every day. Gave, it is a verb, action word. So it is a verb. So the word gift is actually it is a noun. Every day. Gift, the word gift is a noun. D, you can gift her a storybook. You can is auxiliary and then the verb follows. So gift her a storybook. Here the word gift is used as verb. Then E, it was sold as a gift pack. It was sold as a gift pack. Here pack is a noun and the word adjective, it was sold as a pack. It was sold as a gift pack. So the word gift here gives more information about the noun pack. So it is an adjective. They bought a new house on the 10th street. They bought a new house. A new house. Here house is a noun and new is adjective. But new is adjective. On the 10th street. Here new is adjective and house is noun. How the noun house is qualified by
the word new, so new it becomes an adjective. The water tank leaks a lot. Leak is a verb, and water tanks leak a lot. Tanks is plural here, so the word leak is not any another quality, adjective or anything, it is verb. The old age home houses handling aging and homeless people. ओल्ड एज होम हा जो आश्रम आहे, हाउसेस, टू हाउस, actually house is a noun, common noun, and when it is used as a verb, it became houses, आश्रय देते या अर्थाने. म्हणजे हा जो आश्रम आहे, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज पीपल्स होम, हा हाउसेस 100 एजिंग अँड होमलेस पीपल, 100 लोकांना आश्रय देतो या अर्थानं हाउसेस हा शब्द आलेला आहे. इट इज अ वर्ब हियर, इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज अ वर्ब हियर. Now it will be better for us to turn our page and go to the lesson. Be smart. Come on, be smart. Let us read. Let us read. What is there? What is there in the margin? See, there are some new words to us, and we will take their meaning first and then read the paragraph. Thrive means to prosper. Thrive म्हणजे prosper, भरभराट होणे. Illuminate, enlighten, त्यावर प्रकाश झोप टाकणे, प्रकाशात आणणे, उघड करणे. At the helm of, in charge of चा अधिकारी असणे, in charge of चा मालक असणे. STWR, to steer means to move. Steer एखाद्याला हलवणे, चॅनलाइज करणे, रांगेत आणणे. एखाद्या माध्यमाच्या रांगेत आणणे. RUBRIC, rubric, a guideline or headline, the front line, guideline or headline of a news or some project. Just as be smart is a title here, be smart, and here the title suggests something, so it is the rubric to the subject of the SMART goal. Come on. The next word is benchmark. Benchmark, it is the standard by which something can be measured or judged. मानक, प्रमाण. बेंचमार्क म्हणजे आपला प्रवास आता कुठपर्यंत झालेला आहे याचा माइलस्टोन देणं म्हणजे बेंचमार्क करणं. ऍक्च्युअली बेंचमार्क इज अ वर्ड यूज्ड इन जिओग्राफी. परंतु बेंचमार्क या शब्दाचा अर्थ मानक, स्टँडर्ड्स, प्रमाण हे या ठिकाणी असा घ्यावायचा आहे. लेट अस स्टार्ट रीडिंग बी स्मार्ट. लेट अस रीड इन युअर नोटबुक, in your book. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. See, the first sentence is most important. Champions aren't made in gyms. जे पारंगत लोक असतात, चॅम्पियन खेळाडू असतात, हे काही फक्त जिम मध्ये फक्त व्यायाम करूनच तयार होतात असं नाही. इतरांच्या प्रतियोगितेत, प्रतिस्पर्ध्याच्या समोर त्यांना त्यांची कौशल्य आजमावी लागतात, तेव्हा ते चॅम्पियन म्हणून, तेव्हा जिंकल्यावर ते चॅम्पियन होतात. म्हणून फक्त प्रयोगशाळेतच प्रयोग करून तो सक्सेस झाला असं नाही, तर त्याचा खुल्या वातावरणात इतरांसोबत जेव्हा प्रयोग होतो तेव्हा खरं ठरतं. बघा, अलीकडच्या कालावधीमध्ये आपल्याकडे अनेक व्हॅक्सिन्स आलेले आहेत. 7 व्हॅक्सिन्स आहेत. मग व्हॅक्सिन तयार झाली, चला आता याची सुरुवात करून टाका, असं सरकारनं केलेलं नाही, असं प्रयोग करता येत नाही. हा प्रयोगशाळेत झालेला प्रयोग आहे. प्रत्यक्ष लोकांवर त्याचा उपयोग करून त्याच्या प्रतिक्रिया नोंदवून साधक बाधक विचार जेव्हा होतो तेव्हा एखादी व्हॅक्सिन ही योग्य ठरते, सक्सेसफुल होते, यशस्वी ठरते. चॅम्पियन्स आरंट मेड इन जिम्स. फक्त व्यायाम करून चॅम्पियन्स तयार होत नाही, तर त्याला इतर कौशल्य, इतर प्रतिस्पर्ध्यांसोबत आजमावी लागतात. आणि ते केव्हा तयार होतात?
तर चॅम्पियन्स आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हॅव डीप इनसाइड देम. त्यांच्या आत मनामध्ये काहीतरी उमंग, काहीतरी ध्येय त्यांनी ठरवलेलं असेल. दे मस्ट हॅव डिझायर, तीव्र इच्छा त्यांची असते, किंवा त्यांचा जो ड्रीम्स, काही बनवण्याची स्वप्न असतात. अँड व्हिजन, काहीतरी असं एका विशिष्ट वेळेस असेल असा द्रष्टेपणा त्यांच्याजवळ असतो, तेव्हाच ते चॅम्पियन बनू शकतात. दे हॅव टू हॅव द स्किल अँड विल. काय वाक्य छान आहे. दे हॅव टू हॅव skill and will. They have the skill and the will. त्यांच्याजवळ कौशल्य असणं गरजेचं आहे, आणि विल म्हणजे प्रबळ इच्छाशक्ती त्यांच्याजवळ असणं गरजेचं असतं. आणि अशी इच्छाशक्ती जर त्यांच्याजवळ असेल तर ते त्यांचं काम चांगल्या रीतीनं करू शकतात. बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉंगर दॅन द स्किल. पण त्यांची इच्छा जर फक्त प्रबळ असायला हवी, ती इच्छा त्यांच्या कौशल्यापेक्षा जास्त बलशाली असायला हवी. सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राईव्ह इन द सेम मॅनर. जे यशस्वी असे लोक असतात, आता उदाहरणार्थ घ्यायचं झालं तर APJ अब्दुल कलाम. तुम्हाला त्यांचा लेसनही माहिती आहे, तुम्हाला त्यांचं पुस्तकही, आत्मचरित्रही माहिती आहे. त्यांच्याजवळ इच्छा होती, त्यांनी स्किल प्राप्त केले. इच्छा तर आहे अवकाशात उडायची, त्याच्यानंतर त्यांनी स्किल प्राप्त केले. त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची परिस्थिती आढळली नाही, कुठल्याही प्रकारे ते कॉन्ट्रॅक्ट झाले नाही. त्या प्रबळ इच्छेने आणि प्रबळ कौशल्य प्राप्त करण्याने ते मिसाईल मॅन बनू शकले. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. They prosper because they have the skill and the will, and the skill is more prominent than the will. Will must be there. Without will or dream or desire or vision, one can't be the champion. Come on, if we use that talent, which we all have natural talents, if we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. आपल्याला एक सर्वसामान्य असं नैसर्गिक बुद्धी असते, आणि या नैसर्गिक बुद्धीचा योग्य वापर करून जर आपण आपल्या जीवनातील गोल, ध्येय जर आपण ठरवलं तर आपल्याला निश्चितच जीवनात त्या ध्येयाबाबत यश मिळतं. वी शॅल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ वी डू नॉट टेक ऍक्शन टू अचीव देम. आपण जे ध्येय ठरवलेलं आहे, जे गोल ठरवलेलं आहे, या गोलच्या दृष्टिकोनातून, या ध्येयासाठी म्हणून जर आपण प्रयत्नच केले नाही तर आपण यशस्वी होऊ शकत नाही. ध्येयापर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायला हवे. आपल्याला लग्नाला जायचं असेल, आपण आपले नवे छान सुंदर कपडे काढतो, धुतो, इस्त्री करतो, बॅगेत भरून ठेवतो, प्लॅन करतो की कोणत्या वेळेस मी कोणते कपडे वापरणार आहे. मग ती जी केलेली कृती आहे त्या दृष्टीने ऐन वेळेला 11 वाजता गाडी आहे, 11:15 वाजता तुम्ही काहीच करू शकणार नाही. मग ध्येयाच्या दृष्टीने जर आतापासून आपण पावलं टाकायला सुरुवात केली तर ध्येय गाठता येतं. बऱ्याच प्रमाणात तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी, आधीच मी बोललो त्याप्रमाणे, डॉक्टर्स, इंजिनियर, सॉफ्टवेअर इंजिनियर, आणखी काय त्यांना प्रोफेसर, त्यांना सायंटिस्ट बनायचं असेल, मग कुठली पावलं उचलताय. सायंटिस्ट आहे, तू कोणची मॅगझिन्स वाचतोय, त्याच्यानंतर तू कोणत्या डिबेट्स बघतोय, कोणत्या इन्फॉर्मेशन घेतोय आणि कुठल्या बातम्या ऐकतोय, कुठले चॅनल्स वापरतोय, ह्या प्रत्येक झाल्या स्टेप. त्या दृष्टीने तू तुझ्या नोंदी काही डायरेक्ट लिहून ठेवल्यात का, रोज तू डायरी लिहितो का, ह्या सर्व गोष्टी त्याच्यातील स्टेप्स असतील. आणि विशिष्ट स्टेज ह्या बेंचमार्क म्हणून पुढे येत जातील, माइलस्टोन म्हणून पुढे तुम्हाला नोंदवता येऊ शकतील. गो टू द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. सेटिंग गोल हॅज 2 व्हॅल्युएबल ॲसेट्स. कुठल्याही ध्येय निश्चितीमध्ये 2 महत्वाचे मुद्दे असतात. अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी अँड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्युमिनेट द पॅथ. सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी,
ओरिजिनॅलिटी, मूळचं तुमच्या जवळ टॅलेंट असायला हवं, मूळचा तुमचा मुद्दा असायला हवा, तो कोणाचे ॲक्वायर्ड चोरलेला नसावा, तो तुमचा स्वतःचा असावा. आणि देअर मस्ट बी अ स्टेपिंग स्टोन टू इलिमिनेट द पॅथ. तुम्ही ज्या मार्गाने जात आहात त्याच्यात एका विशिष्ट ठिकाणाहून विशिष्ट पॉइंटला तुम्हाला योग्य ती सुरुवात करायला हवी. गोल्स पुट वन ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ. पुट द हेल्म ऑफ लाईफ इन चार्ज ऑफ लाईफ. आपल्या जीवनाचं आपलं ध्येय हे उद्दिष्ट बनून जायला हवं. मी अमुक करायचं ठरवलेलं आहे याचा अर्थ मी तेच करणार आहे, अगदी इकडे नाही बघता इकडे न बघता स्ट्रेट टू माय गोल. स्ट्रेट टू माय गोल. My life should be illuminated and taken charge. My life's charge should be given to the job, to the work, to the goal. असं जर असेल तर ते ध्येय, तो गोल तुम्हाला मिळवता येतो. तो गोल तुम्हाला मिळवता येतो. Pursuing them acknowledges a better future situation. आणखी भविष्यामध्ये चांगली सिच्युएशन निर्माण तुम्हाला करत जावं लागतं किंवा करता येऊ शकते. दे हेल्प टू स्टिअर अ कोर्स ऑफ लाईफ रादर दॅन सिम्पली ड्रिफ्टिंग अवे अलॉंग अँड लेटिंग थिंग्स हॅपन. जर एखाद्या ध्येयाच्या प्रतीनं तुम्ही कार्य सुरू केलेलं असेल स्टेप बाय स्टेप आणि दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीकडे लक्ष न देता ध्येयाकडे परफेक्ट पूर्णपणे लक्ष केंद्रित जर केलेलं असेल तर या करण्यामुळे तुमच्या इतर गोष्टी ऑटोमॅटिकली चॅनलाइज होत जातात. मला अमुक एक गोष्ट करायची आहे, मी म्हटलं तुम्हाला लग्नाला जायचंय, ऑल थिंग्स विल बी चॅनलाइज. पर्स, पॅकेट, पैसे काय असतील, गिफ्ट द्यायचंय, या सगळ्यांची अरेंजमेंट होत जाते, गाडीची वेळ ठरते, कपडे ते बॅग भरून तयार असते आणि तुम्ही स्टेप आउट होतात. सगळं चॅनलाइज झालेलं आहे. या ठिकाणी मध्ये इंटरव्हेन्शन नाही की माझा आता टीव्हीवरचा कार्यक्रम बघायची वेळ झाली आणि आता बातम्यांची वेळ झाली. नो अदर थिंग. ओनली द गोल इज सेट अँड फॉर दिस गोल यू आर स्टेपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग अँड एव्हरीथिंग इज चॅनलाइज इन अ वे. सो जीवनात इतरत्र भटकण्याची, जीवन इतरत्र भटकून जाण्याची प्रक्रिया या ठिकाणी होत नाही. जसं काही घडेल तसं होऊ द्या, येईल वारा येऊ द्या, येईल पाऊस येऊ द्या, येईल ऊन येऊ द्या, छप्पर उडून जाईल उडून जाऊ द्या. नो, नॉट लाईक दॅट. तुमचं ध्येय ठरलेलं आहे. त्या ध्येयाच्या दृष्टीने प्रत्येक गोष्टी पक्क्या, नेमक्या आणि सरळ मार्गी रचल्या जातात आणि जीवनाला एक दिशा प्राप्त होते. सागरात अँकर नसलेली, नांगर नसलेली होडी ज्याप्रमाणे किंवा जहाज ज्याप्रमाणे वाऱ्याने तिकडे भरकटेल असं जीवन त्यामुळे होत नाही आणि जीवन चॅनलाइज होतं. या ठिकाणी स्मार्ट गोल्स आर रेड प्रिंटिंग मध्ये खास दिलेलं आहे. स्मार्ट गोल्स आर मेथडॉलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस. स्मार्ट गोल्स, SMART, स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल म्हणजे काय? The SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic and time bound. स्मार्ट शब्दाचा अर्थ जो आहे तो या ठिकाणी सुंदर ध्येय असा न घेता प्रत्येक अक्षर स्टँड फॉर समथिंग. स्मार्ट, S stands for specific, S stands for specific. तुमचं ध्येय कसं असलं पाहिजे? स्पेसिफिक असलं पाहिजे. M फॉर मेझरेबल, किती प्रमाणामध्ये ते असायला हवं, काम व्हायला हवं ते सुद्धा विचारात घ्यायला हवं. त्याच्यानंतर A फॉर अचिवेबल. ते ध्येय तुमच्याकडून साध्य होण्यासारखं आहे का यावर आपण नंतर चर्चा करणार आहोत. R फॉर रिअलिस्टिक, वास्तववादी असं ते ध्येय आहे का? SMAR and now T stand for time bound. टाइम बाउंड, विशिष्ट वेळेच्या कालावधीमध्ये ते होणं गरजेचं आहे किंवा जीवनभर चालत राहील
माझ्यानंतर पुढचं कोणीतरी करेल, त्याच्यानंतर पुढचं कोणीतरी करेल, कधीतरी होईल असं नाही. विशिष्ट टाइम, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम द वर्क विल गो ऑन, असं टाइम बाउंड ते असलं पाहिजे. या पद्धतीने SMART चा फुल फॉर्म आपण बघितला.